ये तुहानूं भी याद होएगा मोदी साहब बार बार कहंदे सीगे कि 2022 दे विच किसानां दी आमदनी दुगनी हो जाएगी, पर आपां देखने कित्थे हुई है। इस वेले अडानी साहब पूरी दुनिया दे दूसरे जिहड़े ने जिहड़े ने आपां सारे जानते हैं कि अमीर बन चुके ने। ओहदे विच रोल किहदा है? ओहदे विच मोदी साहब दा रोल है कि असीं गरीबां दे लई रेल जिहड़ी हैगी ओह लैके आउणी है, या जिहड़ा होर इस तरह ट्रांसपोर्ट की गल होवे। बहुत सारिया चीज़ां सी जिहड़े आम लोकां दे लई गरीबां दे लई किसी वेले सरकारां करदियां सीगियां, पर हौली हौली आपां सारे जानते हैं कि देखते देखते साडा वो जिहड़ा सारी सरकारी ढांचा है उन्होंने प्राइवेट ढांचे दे विच बदलिया गया। किसानां दा दे विच जिहड़ा रोस इस वेले दिखाई दे रहा है, और हौली हौली एक जेकर इदां ही चलदा रहा तो एक नैशनल लैवल का जिहड़ा संघर्ष हौली हौली बन सकता है। इस वेले किसानां दी जिहड़ी हैगी आ लोड़ होनी चाहिए है कि पहलां वांग ही उन्होंने इकट्ठे होकर एक संघर्ष जिहड़ा हैगा एकजुटता जिहड़ी ही दिखानी चाहिए है। उन्होंने 2 बारी मुख्यमंत्री भी बनाया, फिर भी नहीं रजे वो, और मुख्यमंत्री का जो जिहड़ा पिछला दौर सी उन्हां दा वो इन्ना माड़ा रहा कि अल्टीमेटली कांग्रेस नूं अपने जिहड़ा सीगा उन्हां नूं सत्ता तो बाहर करना पिया। किसानी और बीजेपी का जो संबंध है कोई बहुता चंगा नहीं रहा, हुण तक का इतिहास इस गल का गवाह है। तो महाराणी परनीत कौर जी ने हमेशा ही कांग्रेस की बजाय अपने पति की जो पार्टी सीगी उन्हां दे हक च भुगते ने हो। सत श्री अकाल, लोकरण ते स्वागत। मैं गुरजिंदर सिंह भंगू ते मेरे नाल सियासी माहिर डॉक्टर भीमिंदर सिंह। डॉक्टर साहब वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद भंगू साहब जी। दोस्तों, डॉक्टर साहब नाल असीं 2 वड्डे मसलिਆਂ ते गलबात करांगे। एक मसला हैगा किसानी दे नाल जुड़िया होया। बीते कल करनाटक स्टेट दे विच किसान आगूआं वल्लों विधान सभा नूं घेरन दा एक प्रोग्राम रखिया गया सी, जिहदे च वड्डे किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल, बलदेव सिंह सिरसा गिरफ्तार किए गए सी। गिरफ्तारी तो बाद एकदम कॉल दी जाती है कि पंजाब दे विच थोड़े नेड़े जिहड़े शहर कस्बे पैंदे ने उन्हां दे रोड जाम कर दिते जाण ਜਦੋਂ तक किसान आगू रिहा नहीं किए जाते। उस तो बाद वर्करां ने इदां ही किया, किसान आगूआं दी इस कॉल दे उत्ते उन्होंने जो रोड सी वो जाम करते, प्रशासन ने विच पै के वो राह खुलवाए। दूजी गल करांगे कैप्टन अमरिंदर सिंह दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एक वड्डी थां मिली है, नवीं ज्वाइन की पार्टी भाजपा दे विच। 2 मसलिਆਂ ते गलबात करांगे। डॉक्टर साहब सब तो पहला किसानां ते गलबात करते हैं। करनाटक दे विच गिरफ्तार किए गए सी वड्डे किसान आगू, कॉल दी गई, उस तो बाद रोड जाम किए गए। जी बिल्कुल, देखो जिथों तक किसानां दा और बीजेपी सरकारां दा संबंध है, चाहे वो सेंटर की सरकार होवे, चाहे जिवें तुसीं कहा कि करनाटका दे विच इस वेले बीजेपी सत्ता दे विच है। सो बीजेपी ने हमेशा ही किसानां दे विरोध दे विच अपनी भूमिका निभाई है। चाहे वो 3 काले कानून लैके आए, बेशक उन्होंने बाद दे विच 3 काले कानून जिहड़े सी वापस ले ले मोदी साहब ने, पर उहदा असर जिहड़ा हैगा उहदा असर अजे भी किते ना किते किसानां दे विच और किसान मोर्चे दे विच दिखाई दे रहा है। और पिछले लंबे समय तो किसानां दियां क्योंकि मंगां उस तरह अटकियां हुई ने, चाहे MSP का मुद्दा लै लो तुसीं, हजे तक उस किस्म की जो कमेटी बननी चाहिए सीगी और किसानां नूं विच पा के जिहड़ा हैगा कमेटी का जो रोल होना सीगा वो रोल हजे आपां दे सामने नहीं आ रहा। सो दूसरे पासे तुसीं देखो कि फसलों के जिहड़े भाव ने ਉਹ निश्चित प्रॉपर नहीं किए जा रहे। इस तरह होर बहुत सारिया इदां दी गल्लां ने जिहड़ियां कि किसान विरोधी बीजेपी करती नज़र आ रही है। और दूजे पासे जो शो कर रही है बीजेपी कि देखो जी असी 22 तक किसानां दी आमदन दुगनी करांगे। ये तुहानूं भी याद होएगा मोदी साहब बार बार कहंदे सीगे कि 2022 दे विच किसानां दी आमदनी दुगनी हो जाएगी, पर आपां देखने कित्थे होई है। हुण तां सगों मैनूं लगदा है कि जिहड़ी सुसाइड दी टेंडेंसी है किसानां दे विच वो सगों होर तेज़ी नाल वध रही है। खास तौर ते जिहड़े करनाटका वर्गे स्टेटां दे विच या होर जिहड़ियां इदां दी जिथे बीजेपी सत्ता दे विच है उत्थे तुसीं देखोगे किसानां दा बुरा हाल है, क्योंकि बीजेपी नूं अक्सर ये मन्निया जाता है कि व्यापारियों की पार्टी है। चाहे ये अडानी अबानी जिन्ने भी ये वड्डे व्यापारी या वड्डे जिहड़े कारपोरेट घराने ने, ये पिछले लंबे समय तो या आपां कहीए कि 2014 तो जे कोई सब तो ताकतवर तरीके दे नाल पूरी दुनिया दे विच इस वेले अडानी साहब पूरी दुनिया दे दूसरे जिहड़े ने वो
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖੇਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ SKM ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਹਿ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬਹਿ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਫਾੜ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਟੋ ਤਾਪ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਏਕਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਔਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ,
ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ ਉਹ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ 2 ਵਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕਮਾਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜੇ ਨਿਯੋਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ 27 ਸਤੰਬਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਚਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਭੇਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।